Hello dear students, how are you all? I hope you all are great and in good health. So, in previous lecture, we discussed about the errors. First of all, we discussed about measurements, right? Measurement of time, measurement of mass. Then we discussed few terms such as accuracy, precision, and at last we discussed about a term called error. Now we are going to dive deep in detail. We are going to study the word error and types of it. So first of all, they are divided or systematic error, first segment or first classification is systematic error. Now, in systematic error, there are personal error, instrumental error, and method or procedure. Error in method or procedure. So, what do you mean by systematic error? Systematic errors are the errors which you can forecast or you can tell that this error is going to be there. How? So, in this types of error, first error is, let us consider in any order, instrumental error. Now, if you are asked to measure length of this thread and there are readings like this, and you read that this this thread has length of 6 centimeter. So can you tell me this answer is right or wrong? This answer is wrong. Why? This answer is wrong because there is 3 missing in the sequence. 1, 2, 3 is absent. 4, 5, 6. So if you are measuring this length as 6 centimeters, then your answer is wrong. It is not exact or it is not near to the correct answer. Correct answer will be 5 centimeter, but your answer will be 6 centimeter. Why? Because there is an error on the instrument which you are using. You are using a scale in which typing mistake or printing mistake is there. That's why the digit 3 is missing and you are reading it correct. It is matching with the mark of 6 centimeter, but actually it's not right because there is an error on the instrument which you are using. So this type of errors are called instrumental errors. The instrument equipment you are using is faulty. There is some fault in the instrument itself. That's why the reading you are getting, the observation you are getting is incorrect. It is not near the, or it is varying from the correct answer. So that's why this type of errors are called instrumental errors. Now, method or procedure error. What if the procedure or method which you are using to measure something is wrong? Suppose કે આ થ્રેડ ઓર વાયરની તમને લેન્થ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કહે અને તમે એ વાયરને, આ સ્કેલ છે આપણી પાસે 0, 1, 2, 3, 4 અને તમે શું કરી નાખો, તમે જે વાયરની લેન્થ મેજર કરવાની છે ને એને આ રીતે સ્કેલ ઉપર એની ઉપર વાઉન્ડ કરી નાખો, બરોબર? વીટી નાખી આપણે વાયરને અને અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી વીટીને અહીંયા એન્ડ થાય છે અને તમે મેજર કરો તો એ 3 સેન્ટીમીટર ઇન્ડિકેટ કરે છે. તો આન્સર સાચો છે લેન્થ માટે? નહીં, આન્સર સાચો નથી. બીકોઝ સાચી મેથડ શું છે લેન્થ મેજર કરવાની? તો કે તમે અહીંયા ફર્સ્ટ એન્ડ ઉપર એને હોલ્ડ કરો અને પછી એની લેન્થ મેજર કરો અને પછી જે રીડિંગ આવે એ સાચું છે. જો તમે એને વાઉન્ડ કરી નાખશો ઓન ધ સ્કેલ, then that answer will be wrong because
ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં એરર છે, જો 1 2 3 4 બધું બરોબર જ છે, સિક્વન્સમાં છે, આની જેમ 3 મિસિંગ નથી. તમને જે રીડિંગ વચાઈ છે એ 4 છે એ સાચું છે, તમારી આંખ ભૂલ નથી કરતી, ઇટ્સ નોટ અ હ્યુમન એરર, બટ ધ મેથડ વિચ યુ આર યુઝિંગ ઇઝ ઇનકરેક્ટ. સો મેથડની ઓર પ્રોસિજરની કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો ડ્યુ ટુ ધેટ ઇફ ધ એરર ઇઝ અકરિંગ then those errors are called in fault in procedure or method error. And the last one is personal error. If the answer is in millimeters, let us say this is 5 centimeter, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. So if this answer is 5.1 2 3 4 5 6 3 3 6, so this answer is, correct answer is 5.6 centimeter, but due to my weak vision, જો મારી આંખ વીક છે અને હું આટલા સ્મોલર સ્કેલ છે એને એક્ઝેક્ટ આન્સર નથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકતો, અને જો એ આન્સર હું 5.5 લખું because I thought that this mark is of 5.5 centimeter, then if the is scale wrong? No, scale is not wrong. The equipment you are, the instrument you are using is proper, it does not have any error. Procedure is wrong. Is there any error in procedure? No, you are measuring it properly, so procedure is not wrong. But due to this human error, due to this fault of or limitation of human being, there is, or this can vary from person to person. મારી આઈમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો મને વેલ્યુ ઈ ડિજિટ ના દેખાતી હોય, તમને કદાચ સારી રીતે દેખાય, તો તમને તમારા આન્સરમાં એ એરર નહીં આવે, મારા આન્સરમાં એ એરર આવશે. સો ધેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન ઓર ઓબ્ઝર્વર. ઓબ્ઝર્વર શું એરર કરે છે એ પર્સનલ એરરમાં આવશે. તો ઇટ મીન્સ આ 3 ટાઈપની એરરમાં વી કેન ફોરકાસ્ટ ધેટ ધ એરર ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન એન્ડ how much error will be there. If the instrumental is faulty, in this case it will give you variation of 1 centimeter. It means if you are getting answer more than 3 centimeter, it means 4 centimeter, then it will be 3. If you are getting 6, then it will be 5. So you can forecast, you can easily tell that this error is going to be there. So this is systematic error. સિસ્ટમેટિક એરરમાં તમે ફોરકાસ્ટ, તમે પ્રેડિક્ટ કરી શકો કે આવી એરર હશે જ, બરોબર. સપોઝ કે મેથડ ખોટી છે તો શ્યોરલી યુ વિલ નો ધેટ આન્સર વોન્ટ બી કરેક્ટ. સેમ વેઝ હ્યુમન એરર હોય, પર્સનલ એરર હોય તો એમાં પણ તમે ફોરકાસ્ટ કરી શકો. તો આ થઈ સિસ્ટમેટિક એરર. હવે આવશે એના પછી નેક્સ્ટ રેન્ડમ એરર્સ. સિસ્ટમેટિક, રાઈટ. સ્પેલિંગ પહેલાં જ ખતરનાક ભૂલ થઈ ગઈ હતી, બટ આઈ હોપ કે તમે બધા ખતરનાક હોશિયાર છો, તમને ખબર જ હશે, બરોબર. સિસ્ટમેટિક એરર, રેન્ડમ એરર. હવે રેન્ડમ એરરમાં શું થાય, તમે એવું સાંભળ્યું હશે કે રેલ ટ્રેક્સ હોય ને, રેલ ટ્રેક્સ એ સમરમાં એક્સપાન્ડ થાય, આમ 1 મીટર 2 મીટર એક્સપાન્ડ ન થાય, મિલીમીટર્સમાં એક્સપાન્ડ થાય. ધેટ્સ વાય બે ટ્રેકની વચ્ચે છે ને એકદમ માઇન્યુટ, એકદમ માઇનોર છે ને ગેપ રાખવામાં આવે, કે જો એ એક્સપાન્ડ થાય ને, જેને થર્મલ એક્સપાન્શન કહેવાય, જે તમે 11થના સેકન્ડ પાર્ટમાં, પાર્ટ 2માં ભણશો, બરોબર. તો થર્મલ એક્સપાન્શન માટે સપોઝ કે એની લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ, મિલીમીટર્સમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ, અને હવે તમે આવા સપોઝ કે 1000 ટ્રેકનું સ્ટડી કરો ઓર મેઝરમેન્ટ કરો, તો ઈચ ટ્રેક ઇઝ કન્ટેનિંગ 1 mm એરર. તો 1000 ટ્રેક કરો તો એ 1000 mm, ઇટ મીન્સ 1 મીટર થઈ જશે. તો આવા કેસમાં એ એરર, એ જે એરર આવે છે એ શું કામે આવે છે, તો કે ડ્યુ ટુ વેધર. આઉટર સરાઉન્ડિંગનું ટેમ્પરેચર હાયર છે, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ એક્સપાન્ડિંગ. તો તમને એકચ્યુઅલ લેન્થ કરતાં વધારે આન્સર મળશે, રાઈટ. તો એકચ્યુઅલ લેન્થ કરતાં વધારે આન્સર મળે છે બીકોઝ ધ સરાઉન્ડિંગ ઓફ ઇટ is affecting the answer and it is causing the error. Due to pressure this can also happen. Due to temperature, this all are external factors. Due to this external factors, the error is going to happen or error will be there in your
answer. But you cannot forecast or you cannot predict this kind of errors. બહાર ટેમ્પરેચર કેટલું હશે ઓર ટેમ્પરેચર આવું હશે, ટેમ્પરેચરના લીધે આટલી એરર આવશે, એ બધું તમે પ્રેડિક્ટ ના કરી શકો. સો દે આર રેન્ડમ, યુ કેનોટ પ્રેડિક્ટ ધેમ. બટ ઇન ધીસ કેસ સિસ્ટમેટિક એરર્સ યુ કેન પ્રેડિક્ટ ધેમ. ઇન રેન્ડમ એરર્સ યુ કેન નોટ. રાઈટ? તો આટલો ડિફરન્સ છે રેન્ડમ એરર્સમાં, સિસ્ટમેટિક એરરમાં. હજી એક ટાઈપ ઓફ એરર છે જે છે લીસ્ટ કાઉન્ટ એરર. એરર ડ્યુ ટુ લીસ્ટ કાઉન્ટ. હવે આ શું છે? તો સપોઝ કે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું થોડુંક લીસ્ટ કાઉન્ટ, બટ સપોઝ કે અહીંયા જ આ જ એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ. સપોઝ કે મારી પાસે અહીંયા એક વાયર છે, એ વાયરને મારે મેજર કરવાનો છે. હવે અહીંયા તમે જોશો ને, તમને તો નહીં દેખાય, બટ અહીંયા મેં ઇન્ટેન્શનલી આ રીતે થોડું ડ્રો કર્યું છે. જે વાયર છે ને એની લેન્થ 5.6 એન્ડ 5.7 ની વચ્ચે લાઈ કરે છે. ઇટ લાઈઝ બિટવીન 5.6 and 5.7. Now, by using this scale, can you give exact answer that this answer will be 5.67? No. આમાં 5.64 or 5 એવું કંઈક લઈએ, બરોબર? કોઈ પણ 5.64 પણ લઈએ, ચાલો કોઈ પણ તમે અહીંયા ડિજિટ લઈ શકો. તો આ કેસમાં તમે મીટર સ્કેલનો જે નોર્મલ સ્કેલ છે એનો યુઝ કરીને આઈધર યુ કેન ગીવ આન્સર 5.6 ઓર યુ વિલ ગીવ આન્સર 5.7, બટ યુ કેન નોટ ગીવ એક્ઝેક્ટ આન્સર 5.65. વાય? because there is a limitation. This scale cannot measure the distance up to 2 decimal places. Decimal point પછી 2 places સુધી એ મેજર નહીં કરી શકે. It can measure only up to 1 decimal place. So it means this answer or this error, જો સપોઝ કે 5.6 આન્સર લખશો તો એકચ્યુઅલ આન્સર શું છે? 5.65. It means error કેટલી આવી? 0.05. So this error is there due to ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની એરર છે. બટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં શું છે? કાંઈ આવો ફોલ્ટ નથી. Instrument is not made to measure this kind of readings, this kind of lengths. This instrument cannot measure or they cannot give precise answer to that. So that's why આ આન્સરમાં જે એરર આવે છે it is due to least count of the instrument. So this is called least count error. ટપા પડતા એકદમ સિમ્પલ છે. આટલી નાની લેન્થને આટલા ડેસિમલ પ્લેસીસ સુધી મેજર કરવા માટે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બન્યું જ નથી. ઇટ મીન્સ યુ આર યુઝિંગ રોંગ ઇક્વિપમેન્ટ. એટલું લિસ્ટ કાઉન્ટ આ ઇક્વિપમેન્ટનું છે જ નહીં. તો તમે જો એનાથી મેજર કરશો તો આન્સરમાં ઓબ્વિયસલી વેરિએશન આવશે જ, એરર આવશે જ. સો પ્રોસિજર કરેક્ટ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કરેક્ટ છે, બધું બરોબર છે, બટ યુ આર યુઝિંગ રોંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર ધ રોંગ રીડિંગ. It means it does not have proper least count which is required for the reading. That's why error is occurring, and that error is called least count error. Right? So એકદમ સિમ્પલ છે. ફર્સ્ટ હતું સિસ્ટમેટિક એરર, દેન સેકન્ડ રેન્ડમ એરર, થર્ડ ઇઝ લીસ્ટ કાઉન્ટ એરર. રાઈટ? હવે એરર મેજર કઈ રીતે કરવી, કેટલી એરર હોય છે, એ બધાનું હવે આપણે ડિસ્કશન કરશું. બરોબર? માં નોટ કરવા જેવું તો કાંઈ છે નહીં. ખાલી આપણે જો પૂછાય પર્સનલ એરર કોને કહેશું, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ, જો ટેક્સ્ટબુકમાં બેઠે બેઠું આવા એક્ઝામ્પલ નહીં હોય, બટ તમે પર્સનલ, સિસ્ટમેટિક, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ એરરને એક્સપ્લેન કરવા માટે તમે પોતાના એક્ઝામ્પલ લઈ શકો, ચાલશે, વાંધો નહીં આવે. યુ કેન રાઇટ ઇટ ઇન યોર ઓન લેંગ્વેજ, બટ કોન્સેપ્ટ આવો હોવો જોઈએ. એકદમ કોન્સેપ્ટથી વેરી નહીં થવાનું. બરોબર? કોન્સેપ્ટ આવો હોવો જોઈએ, એક્ઝામ્પલ તમે પોતાના લઈ શકશો. બરોબર? તો આ થયું ટાઈપ્સ ઓફ એરર. ચાલો એના પછી આપણે સ્ટડી કરવાનું છે એબ્સોલ્યુટ એરર, રિલેટિવ એરર એન્ડ પર્સન્ટેજ એરર. હવે આપણે બહુ એક નાના એવા એક્ઝામ્પલ સાથે છે ને આખો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે, એકદમ રોક સોલિડ ફીલ આવી જશે. તો એબ્સોલ્યુટ એરર કોને કહેવાશે, રિલેટિવ એરર કોને કહેવાશે અને પર્સન્ટેજ એરર કોને કહેવાશે, આપણે એ સમજી લઈએ. બરોબર? તો સપોઝ કે there are 2 students A and B, હેમા એન્ડ રેખા, રમેશ એન્ડ સુરેશ. બરોબર? તો મેં સ્ટુડન્ટ A ને
સર્ટેન લેન્થ મેઝર કરવા માટે આવી, એક થ્રેડ આપ્યું ઓર એક વાયર આપ્યું જેની લેન્થ એને મેઝર કરવાની છે. હવે સપોઝ કે એના આન્સરમાં 0.1 મીટરનું વેરિએશન આવે છે. ઇટ મીન્સ રાઈટ આન્સર જે આવવો જોઈએ એનાથી એનો આન્સર 0.1 મીટર વેરી કરે છે. તો આ જે એરર છે ને એને કહેવાશે એબ્સોલ્યુટ એરર. એબ્સોલ્યુટ એરર. This error is called absolute error. It means જે રીડિંગ આવે છે એમાંથી તમે એકચ્યુઅલ આન્સરને ઓર કરેક્ટ આન્સરને સબસ્ટ્રેક્ટ કરી નાખો અને જે ડિફરન્સ આવે એ એરરને કહેવાશે એબ્સોલ્યુટ એરર. રાઈટ? સપોઝ કે મારી પાસે રીડિંગ છે 10 મીટર એન્ડ એકચ્યુઅલ આન્સર છે, સપોઝ કે મારી પાસે રીડિંગ છે 9.9 મીટર એન્ડ એકચ્યુઅલ આન્સર છે 10 મીટર. તો કેટલું વેરિએશન આવ્યું? -0.1 મીટર. તો જે આ 0.1 મીટર છે ને નેગેટિવના ત્યારે સપોઝ કે 10.1 પણ આવી શકે, તો 10.1 - 10 કરશો તો 0.1 પોઝિટિવ આવશે. તો ટૂંકમાં મતલબ એનો એવો કહેવાનો છે કે સાચા આન્સરથી એકચ્યુઅલ આન્સરથી એનો વેરિએશન કેટલું આવે છે તમે જે રીડિંગ કરો છો એમ, તો એ 0.1 મીટર છે. તો એને કહેવાશે એબ્સોલ્યુટ એરર. સપોઝ કે બીજા સ્ટુડન્ટને હું કંઈક રીડિંગ લેન્થ મેઝર કરવા માટે આપું છું અને એ 1 મીટરની એરર કરે છે. એની એરર કેટલી છે? 1 મીટર. ઇટ મીન્સ એના રીડિંગમાં અને એકચ્યુઅલ આન્સરમાં કેટલો ડિફરન્સ છે? 1 મીટરનો. તો તમને શું લાગે છે કોની એરર મોટી છે? કોની એરર મોટી છે? કયા સ્ટુડન્ટ માટે રીડિંગ છે એ એકદમ પ્રોપર છે, કયા સ્ટુડન્ટ માટે રીડિંગ છે એ બહુ વેરી કરે છે? ઓબ્વિયસલી 1 મીટર ઇઝ ધ બિગર ઓર લાર્જર એરર દેન 0.1 મીટર. તો એબ્સોલ્યુટ એરરથી જો પિક્ચર ક્લિયર ન થતું હોય તો પિક્ચર ક્લિયર કરવા માટે આવશે રિલેટિવ એરર. હવે રિલેટિવ એરર શું કરશે? રિલેટિવ એરર ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ એબ્સોલ્યુટ એરર ટુ એકચ્યુઅલ આન્સર ઓર કરેક્ટ આન્સર. આ થઈ જશે આપણું રિલેટિવ એરર. ઇટ મીન્સ તમે એરર કરી છે, તમે આન્સરમાં વેરિએશન લઈ આવ્યા છો, બટ કેટલું રીડિંગ કરવા માટે તમે કેટલું વેરિએશન લઈ આવ્યો છો? એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. સપોઝ કે 2 માર્ક્સના 50 સમ છે તમારી એક્ઝામમાં. 2 માર્ક્સના 50 સમ છે, એમાંથી તમે 2 સમ્સ છે એ ઇનકરેક્ટ કર્યા છે, બરોબર? બાકીના 48 સમ્સ છે એ કરેક્ટ છે. 50માંથી 2 સમ્સ છે ઇનકરેક્ટ છે. 100 માર્ક્સનું પેપર છે, તો તમને કેટલા માર્ક્સ આવશે? 96. તો તમે તમારી એરર કેટલી થઈ? 2. વિચ એરર? એબ્સોલ્યુટ એરર. હવે સપોઝ કે હું કહું કે તમારી એક ટેસ્ટ છે, એમાં તમારી એરર એબ્સોલ્યુટ એરર 2 છે. ઇટ મીન્સ તમારા 2 સમ્સ આર રોંગ. અને સપોઝ કે હું એમ કહું કે ધ એક્ઝામ વોઝ ફોર ઓનલી 5 સમ્સ. 5 સમ્સમાંથી તમે 2 સમ્સ ઇનકરેક્ટ કર્યા, તો એબ્સોલ્યુટ એરર તો બેયમાં કેવી થઈ? સેમ. તમે પહેલી ટેસ્ટમાં ટેસ્ટ 1માં પણ 2 આન્સર્સ ઇનકરેક્ટ હતા, સેકન્ડ ટેસ્ટમાં પણ તમારા 2 આન્સર્સ ઇનકરેક્ટ હતા, બટ ફર્સ્ટ ટેસ્ટમાં 100માંથી 100% કયો તો એમાંથી ઓનલી 4% તમારા રોંગ હતા આન્સર. અને આમાં શું થશે? 40% થશે. વાય? બિકોઝ 5માંથી 2 રોંગ હોય, ઇટ મીન્સ 40% રોંગ. 50માંથી 2 રોંગ હોય તો 4% રોંગ. તો ટપા પડતા હે બેયમાં નંબર ઓફ ઇનકરેક્ટ સમ્સ કેટલા છે? 2. બટ રિલેટિવ એરર, ઇટ મીન્સ તમે કેટલું કેલ્ક્યુલેટ કરો છો ને કેટલી એરર આવે છે એને કહેવાશે રિલેટિવ એરર. કઈ રીતે? તો કે સપોઝ કે સ્ટુડન્ટ એ 0.1 મીટરની એરર કરી 1 મીટર મેઝર કરવામાં, અને સ્ટુડન્ટ બી એ 1 મીટરની એરર કરી છે 100 મીટર મેઝર કરવામાં. કેટલી એરર કરી છે એને? 100 મીટર મેઝર કરવામાં 1 મીટરની એરર છે, અને આને 1 મીટર મેઝર કરવામાં 0.1 મીટરની એરર છે.
તો હવે તમે કહેશો કે કોની એરર મોટી છે, તો કે એ મને રિલેટિવ એરર કહેશે. વોટ ઇઝ રિલેટિવ એરર? એબ્સોલ્યુટ એરર ડિવાઈડ બાય actual answer or the reading which you were supposed to measure 1 meter, right? Meter and meter will get cancelled. It means relative error is unitless quantity. આનો કોઈ યુનિટ નહીં હોય. ઓલવેઝ જો અહીંયા r and r હોય, સેકન્ડ એન્ડ સેકન્ડ હોય, કિલોમીટર હોય તો ઓલવેઝ કેન્સલ થઈ જશે. ઇટ મીન્સ રિલેટિવ એરર ઇઝ યુનિટલેસ ક્વોન્ટિટી. યુનિટલેસ ક્વોન્ટિટી નીચે લખી નાખું છું પાછું, બરોબર? રિલેટિવ એરર યુનિટલેસ ક્વોન્ટિટી. તો આ કેસમાં 0.1 ડિવાઈડ બાય 1, ઇટ મીન્સ રિલેટિવ એરર કેટલી મળી? 0.1. અને આ કેસમાં રિલેટિવ એરર કેટલી મળશે? ધ એબ્સોલ્યુટ એરર વોઝ 1 મીટર, એકચ્યુઅલ આન્સર 100. ઇટ મીન્સ આ આન્સર તમને મળશે 0.01 મીટર. સોરી, મીટર નહીં આવે, મીટર વિલ ગેટ કેન્સલ્ડ બીકોઝ રિલેટિવ એરર ઇઝ અ યુનિટલેસ ક્વોન્ટિટી. કેન્સલ થઈ ગયું. તો તમે હવે જુઓ છો, પહેલા તમને શું લાગ્યું કે આની એરર 0.1 મીટર છે, આની એરર 1 મીટર છે, ધેટ્સ વાય ધીસ વન ઇઝ ગુડ, ધીસ વન ઇઝ બેડ. બટ રિલેટિવ એરર જોઈ તો આ છે 0.1, આ છે 0.01. ઇટ મીન્સ ધીસ વન ઇઝ ગુડ, ધીસ વન ઇઝ બેડ. સમજાય છે? રિલેટિવ એરર તમને આઈડિયા આપશે કે તમે એરર, સપોઝ કે તમે સેમ એરર કરી છે, બટ કેટલા રીડિંગમાં કેટલી એરર કરી છે એ પણ જાણવું જરૂરી છે, બરોબર? અને એના પછી નેક્સ્ટ ટર્મ છે, લાસ્ટ ટર્મ છે પર્સન્ટેજ એરર. હવે પર્સન્ટેજ એરર ઇઝ નથિંગ બટ રિલેટિવ એરર મલ્ટીપ્લાય વિથ 100%. તમારો જે આન્સર આવે રિલેટિવ એરરનો 0.1 ઇન્ટુ 100%, જે આન્સર આવે એને 100% થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખવાનું. તો આ કેટલું થશે? 2 ડેસિમલ પ્લેસીસ શિફ્ટ થશે. ઇટ મીન્સ આ થઈ જશે 10%, અને આમાં થશે 0.01 ઇન્ટુ 100%, તો આમાં પણ 2 પ્લેસીસ શિફ્ટ થશે, તો એ થશે 1%. તો જુઓ, પહેલાં તમને એવું લાગ્યું કે આની એરર નાની છે, આની એરર મોટી છે, 0.1 મીટર 1 મીટર. બટ રિલેટિવ એરર અને પર્સન્ટેજ એરર જોયા પછી તમને ખબર પડી કે આણે 10%ની એરર કરી છે અને આને ખાલી 1%ની એરર કરી છે. ટપા પડતા હે? તો એબ્સોલ્યુટ એરર એ તમને કદાચ સાચું પિક્ચર ક્લિયર ના કરે, બટ રિલેટિવ એરર એન્ડ પર્સન્ટેજ એરર આર ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ ધ એક્ઝેક્ટ સિનારીઓ ઓફ ધીસ સિચ્યુએશન, right? It will give you the exact scenario that what is right, what is wrong, what is good, what is bad. You can easily differentiate on the basis of relative error or percentage error. Relative error મળી જાય એટલે percentage error તો એકદમ સિમ્પલ જ છે, ખાલી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે 100% સાથે. ટપા પડતા હે? તો એબ્સોલ્યુટ એરર, રિલેટિવ એરર અને પર્સન્ટેજ એરર, આ ત્રણ આપણે સ્ટડી કરવાની હતી અને ત્રણ આપણે સ્ટડી કરી લીધી, બરોબર? હવે કઈ રીતે? તો કે આમાં તો શું થયું, આપણને એક જ રીડિંગ આપ્યા છે. સપોઝ કે તમને મોર દેન 1 રીડિંગ આપે તો હવે એ કેસ કઈ રીતે સોલ્વ કરવો, તો એના માટે પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લેશું. હવે આવા કેસમાં શું થયું, જો એણે એરર કેટલી કરી? 0.1 મીટર. એકચ્યુઅલ આન્સર તમને ખબર હતો, 1 મીટર ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર, 100 મીટર ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ઇટ મીન્સ જો આમાં લખવું હોય ને, આને 0.1 મીટરની એરર કરી, ઇટ મીન્સ એનો આન્સર શું હશે? 1.1 મીટર. એકચ્યુઅલ રીડિંગ શું હતું? 1 મીટર. ઇટ મીન્સ તો તમને એને એબ્સોલ્યુટ એરર મળી 0.1 મીટર. આ કેસમાં શું થયું, તો કે એકચ્યુઅલ આન્સર હતો 100, એનું રીડિંગ આવ્યું 101. ઇટ મીન્સ એણે 1 મીટરની એબ્સોલ્યુટ એરર કરી. ટવા પડતા? હવે સપોઝ કે તમને સાચો આન્સર જ ન ખબર હોય, જો આ કેસમાં તમને ખબર હતી સાચો આન્સર 1 મીટર છે, આ કેસમાં ખબર હતી સાચો આન્સર 100 મીટર છે, બટ સપોઝ કે તમને સાચો આન્સર ખબર જ ન હોય, ઇફ યુ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર ઓર એકચ્યુઅલ આન્સર, then what we are going to do? Then we are going to solve an example with help of which we can easily understand the concept of absolute error, relative error and percentage error. હવે સપોઝ કે એક સ્પ્રિન્ટર છે, 100 મીટરની સ્પ્રિન્ટ કરે છે, અને તમારા ક્લાસમાંથી હું 4 સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરું જેને હું સ્ટોપ વોચ આપું, અને હું એમ કહું કે
આ જે સ્પ્રિન્ટર 100 મીટર સ્પ્રિન્ટ કરે છે ને એનો તમે મને ટાઈમ મેજર કરીને આપો. હવે સપોઝ કે પેલી ફાયર થાય ને, શોર્ટ થાય અને પછી સ્પ્રિન્ટર છે એ સ્ટાર્ટ કરે 3, 2, 1માં. હવે સપોઝ કે એ બુલેટ ફાયર થાય અને તમારાથી સ્ટોપવોચ સ્ટાર્ટ કરવાની રહી ગઈ, તમે થોડી વહેલી સ્ટાર્ટ કરી અથવા થોડી લેટ સ્ટાર્ટ કરી, તો એ એરર એડ થશે. હ્યુમન એરર છે ઓબ્વિયસલી. હવે સપોઝ કે એ રેસ જ્યારે કમ્પ્લીટ કરે છે ત્યારે તમારાથી થોડીક વહેલી સ્ટોપવોચ બટન પ્રેસ થઈ ગયું, થોડું લેટ થયું, તો પણ એમાં હ્યુમન એરર આવી. ઓર સપોઝ કે સ્ટોપવોચમાં કંઈક ફોલ્ટ છે તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એરર છે. તો આવી ઘણી બધી એરરનું કોમ્બિનેશન તમને ફાઇનલ રિઝલ્ટમાં મળે છે. હવે સપોઝ કે એક સ્ટુડન્ટ છે એને જે સ્પ્રિન્ટનો ટાઈમ છે એ 12.5 સેકન્ડ મળે છે, બીજાને 12.3 સેકન્ડ મળે છે, ત્રીજાને 12.8 સેકન્ડ મળે છે, ચોથાને 11.9 સેકન્ડ મળે છે. તો કોણ સાચું? જે હાઈએસ્ટ છે એ કે લોએસ્ટ છે એ? તો કે આપણે નહીં હાઈએસ્ટને સિલેક્ટ કરીએ, નહીં લોએસ્ટને સિલેક્ટ કરીએ, આપણે એવરેજ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. ઇટ મીન્સ જેટલા પણ આપણને ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા હોય, બરોબર, રીડિંગ્સ આપ્યા હોય, એ રીડિંગ્સમાં આપણે એવરેજ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું અને એવરેજને આપણે કહીએ છીએ મીન વેલ્યુ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી આર ગોઈંગ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ મીન વેલ્યુ. હવે આ લેપ ટાઈમ વાળું એક્ઝામ્પલ લે. ઓર સપોઝ કે તમારામાંથી હું 5 સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરું, જેને હું એમ કહું કે મારા હાથમાં ટેનિસ બોલ છે, એને હું અપવર્ડ્સ થ્રો કરું છું અને જ્યારે એ પાછો ડાઉનવર્ડ્સ મારા હાથમાં ટચ કરે, જ્યારે હું એને રિલીઝ કરું ત્યારે સ્ટોપવોચ સ્ટાર્ટ કરવાની. જ્યારે એ પાછું મારા હાથમાં આવે ત્યારે જેવું એ ટચ કરે એટલે તમારે સ્ટોપવોચ સ્ટોપ કરી દેવાની અને જે કંઈ પણ રીડિંગ આવે છે એ તમારે મને કહેવાનું. તો તમારામાંથી 5 ધુરંધર સ્ટુડન્ટોએ મને કંઈક આવા રીડિંગ આપ્યા છે. સ્ટુડન્ટ 1એ મને રીડિંગ આપ્યું છે 2.63 સેકન્ડ. સ્ટુડન્ટ 2એ મને રીડિંગ આપ્યું છે 2.56 સેકન્ડ. સ્ટુડન્ટ 3એ મને રીડિંગ આપ્યું છે 2.42 સેકન્ડ. સ્ટુડન્ટ 4નું રીડિંગ છે 2.71 સેકન્ડ અને સ્ટુડન્ટ 5નું રીડિંગ છે 2.80 સેકન્ડ. તો કેન યુ ટેલ that which of them is correct? No, we cannot tell that which reading is correct because we don't know the actual answer. તો આપણને જ્યારે એકચ્યુઅલ આન્સર, જો ફર્સ્ટ કેસમાં શું થયું, 1 મીટર ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર, ધેટ યુ ડીડ નો. 100 મીટર ઇઝ કરેક્ટ આન્સર, ધેટ ઓલ્સો યુ ડીડ નો. But in this case we don't know the correct answer. So first of all we are going to find out mean value, which we are going to consider as the actual answer or our reference. So mean value, you already know that how to find mean value. Addition of all of them divided by number of observation or number of readings, right? So first reading is 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 ડિવાઈડ બાય 5. સપોઝ કે હું આને કેલ્ક્યુલેટ કરું, મારી પાસે છે ફેસિલિટી કેલ્ક્યુલેટરની, તો 2.63 પ્લસ 2.56 પ્લસ 2.42 પ્લસ 2.71 પ્લસ 2.80, રાઈટ? તો આન્સર આવશે 13.12 અને એને ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ, નંબર ઓફ રીડિંગ્સ છે 5. તો 13.12 ડિવાઈડ બાય 5 કરીશ તો આન્સર મને મળશે 2.624. બધાને આવે છે આવો આન્સર? હવે આપણે તો પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ લખીએ છીએ, તો 4ને હું રાઉન્ડ કરી નાખું, 4 ઇઝ લેસ ધેન 5, તો આપણે એક એડ નહીં કરીએ તો તમને એવરેજનો આન્સર મળશે 2.62. અને આપણે એવરેજને આપણે કહીએ છીએ મીન વેલ્યુ. તો તમને અહીંયા મીન વેલ્યુનો આન્સર મળી ગયો. હવે સપોઝ કે કોઈ તમને એમ પૂછે કે સ્ટુડન્ટ 1, 2, 3, 4, 5 બધા સ્ટુડન્ટે કેટલી એબ્સોલ્યુટ એરર કરી છે. ઇટ મીન્સ ઈચ એન્ડ એવરી રીડિંગ ઇઝ ઇનકરેક્ટ બીકોઝ નો રીડિંગ શોઝ હિયર ધ વેલ્યુ 2.62. ઇટ મીન્સ એક કઈ રીડિંગ સાચું નથી. તો બધા રીડિંગ્સમાં કેટલું વેરિએશન છે, વેરિએશનને આપણે શું કહીએ છીએ? યોર રીડિંગ માઇનસ
યોર રીડિંગ માઇનસ એકચ્યુઅલ આન્સર આપણે કોને સિલેક્ટ કરશું અત્યારે? મીન વેલ્યુને. તો યોર આન્સર ઓર યોર રીડિંગ માઇનસ મીન વેલ્યુ ઇઝ નોન એઝ એબ્સોલ્યુટ એરર ઓફ ધ રીડિંગ. તો એબ્સોલ્યુટ એરરને આપણે ડેલ્ટાથી ઇન્ડિકેટ કરશું, ડેલ્ટા A1. ઇટ મીન્સ એબ્સોલ્યુટ એરર ઇન રીડિંગ 1 વિચ ઇઝ રીડિંગ માઇનસ મીન વેલ્યુ. હવે રીડિંગ કેટલું છે? 2.63. મીન વેલ્યુ કેટલી છે? 2.62. તો આ આન્સર આવશે 0.01 સેકન્ડ. અત્યારે આપણે ટાઈમની વાત કરીએ છીએ તો સેકન્ડ આવશે. એબ્સોલ્યુટ એરર ને યુનિટ હશે, રિલેટિવ એરર ને પર્સન્ટેજ એરર ને કંઈ નહીં હોય. તો આ ફર્સ્ટ એબ્સોલ્યુટ એરર થઈ ઓફ રીડિંગ 1. ફોર સેકન્ડ સેમ પ્રોસિજર A2 માઇનસ A મીન. બધા જ રીડિંગ માટે આવું જ કરવાનું. સેકન્ડ રીડિંગ શું છે? 2.56 માઇનસ 2.62. તો આ રીડિંગ નેગેટિવ આવશે, માઇનસ 0.06 સેકન્ડ. ડેલ્ટા A3 થર્ડ રીડિંગ માઇનસ મીન વેલ્યુ. થર્ડ રીડિંગ છે 2.42 માઇનસ 2.62. તો આવશે માઇનસ 0.2. 62 માંથી 42 જાય તો 20 થાય ને, 20. ડેલ્ટા A4 માઇનસ A મીન. A4 રીડિંગ ઇઝ 2.71. જો એક્ઝામ્પલથી સમજીએ છીએ વધારે સારી રીતે સમજાઈ જશે, એક સમમાં સમજાઈ જશે, ક્લિયર થઈ જશે. કોન્સેપ્ટ ઓલરેડી આપણે ક્લિયર કરી લીધો છે, રાઈટ? સો 2.72 માઇનસ 2.62, 2.71 માઇનસ 2.62. સો ઇટ વિલ બી પ્લસ 0.09 સેકન્ડ, રાઈટ? 71 માઇનસ 62. ડેલ્ટા A5 માઇનસ A મીન equals to 2.80 minus 2.62, 0.18 સેકન્ડ, રાઈટ? તો આ કેસમાં તમને ઈચ એન્ડ એવરી રીડિંગ માટે એબ્સોલ્યુટ એરર મળી ગઈ. હવે સપોઝ કે તમને એવું કહે કે એવરી સ્ટુડન્ટ હેઝ કન્ડક્ટેડ સર્ટેન એરર, રાઈટ? એના રીડિંગમાં કંઈક ને કંઈક એરર છે. બટ ઇફ યુ આર આસ્ક દેટ ફાઇન્ડ આઉટ ધ એવરેજ એરર ધ સ્ટુડન્ટ હેઝ occurred. The student has occurred this kind of error and what is the average of them? તો એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે શું કરશું? ડેલ્ટા A મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? ડેલ્ટા A મીન. હવે ડેલ્ટા A મીન કઈ રીતે મળે? તો કે ડેલ્ટા A1 પ્લસ ડેલ્ટા A2 પ્લસ ડેલ્ટા A3 પ્લસ ડેલ્ટા A4 પ્લસ ડેલ્ટા A5. બટ અહીંયા શું થશે? few absolute errors are positive and few are negative. તો નેગેટિવ એરર્સનો મિનિંગ, હવે આમાં તમે પોઝિટિવ નેગેટિવને એડ કરો અને સપોઝ કે એનો ટોટલ 0 થઈ જાય. સપોઝ કે આ +1 હોય, આ -1 હોય, +1 -1 એન્ડ 0 હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, તો શું કાંઈ એરર થઈ જ નથી? 5 લોકોએ ભેગા મળીને કાંઈ એરર કરી જ નથી? ના, એરર તો કરી છે, બટ અમુક સ્ટુડન્ટે વધારે મેઝર કર્યું છે, અમુક સ્ટુડન્ટે લેસ મેઝર કર્યું છે, રાઈટ? તો આ કેસમાં આપણે શું કરશું? કોઈની પણ એરરને ફરગીવ નહીં કરીએ, એકબીજાની ઇફેક્ટ. તમે સપોઝ કે નેગેટિવ માર્કિંગ હોય, તમે એક આન્સર કરેક્ટ કર્યો, એક આન્સર ઇનકરેક્ટ થયો. હવે સપોઝ કે તમે હજી એક આન્સર ઇનકરેક્ટ કરો તો ઇનકરેક્ટની ઇફેક્ટ કેન્સલ થઈ જાય? નહીં, એ તો નેગેટિવ માર્ક તો થવાના જ છે. ઇટ મીન્સ પોઝિટિવ એરર થાય છે તો નેગેટિવ એરર છે એની ઇફેક્ટ કેન્સલ નહીં કરે. સો ધેટ્સ વાય what we will do, we will keep them in mode. It means પોઝિટિવ એરર થાય તો પણ બરોબર, નેગેટિવ થાય તો પણ બરોબર. આપણે તો એની વેલ્યુ જ મેગ્નિટ્યુડથી જ કામ છે, સાઇનથી કામ નથી. વધારે મેઝર કરો કે લેસ મેઝર કરો, તમે સાચા આન્સરથી કેટલા વેરી કરો છો એ મેટર કરે છે. અને એનું એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે મીન. તો ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ, ધેટ વિલ બી 5. તો બધાનું મોડ કરી નાખીએ તો ડેલ્ટા A1 એ તો પોઝિટિવ જ છે, -0.06 પ્લસ 0.06 થઈ જશે, -0.2 પ્લસ 0.2, 0.09, 0.18 હોલ ડિવાઈડ બાય 5. તો સપોઝ કે હું સપોઝ નહીં પણ કરું જ છું, સપોઝ શું કામે કરવું, બરોબર? 0.01 પ્લસ 0.06 પ્લસ 0.2 પ્લસ 0.09
પ્લસ 0.18 નો આન્સર આવશે 0.54. આન્સર કેટલો આવે છે તો કે 0.54 અને એને ડિવાઈડ બાય શું છે 5, તો 0.54 ડિવાઈડ બાય 5 આન્સર આવે છે 1.08, જેને હું રાઉન્ડ કરું તો 0.11 થઈ જશે, બીકોઝ આપણે પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ લખીએ છીએ, થર્ડ ડિજિટ ઇઝ ગ્રેટર દેન 5, સો વી વિલ એડ 1 on the second in the second digit, so 0 plus 1 1. તો તમને delta A mean, which is known as average or mean absolute error. જો આ શું છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એબ્સોલ્યુટ એરર છે, એક એક રીડિંગમાં કેટલી એબ્સોલ્યુટ એરર છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે. આ શું છે એવરેજ ઓર મીન ઓફ એબ્સોલ્યુટ એરર, એનું પણ આપણે મીન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે. કેટલું મળ્યું તમને 0.11. ઇટ મીન્સ 0.11 તમે એબ્સોલ્યુટ એરર, એવરેજ એબ્સોલ્યુટ એરર છે. હવે તમને યાદ હોય તો રિલેટિવ એરર કેમ મળતી હતી, તો કે રિલેટિવ એરર ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા એ મીન. ઇટ મીન્સ તમે કેટલી એબ્સોલ્યુટ એરર કરો છો. હવે બધા જુદી જુદી એરર કરે છે તો આપણે એનું શું કરી નાખ્યું, એરરનું એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધું ડેલ્ટા એ મીન, અને એને ડિવાઈડ બાય કરી નાખશું એકચ્યુઅલ આન્સર. રિલેટિવ એરર તમે એરર કરો છો, કેટલું મેઝર કરવામાં કેટલી એરર કરો છો, એના જ રેશિયોને આપણે રિલેટિવ એરર કીધું હતું, યાદ છે પેલું એક્ઝામ્પલ. તો રિલેટિવ એરરનું ઇક્વેશન શું થશે તો કે ડેલ્ટા એ મીન ઓફ એબ્સોલ્યુટ એરર ડિવાઈડ બાય એકચ્યુઅલ આન્સર. હવે એકચ્યુઅલ આન્સર તો આપણી પાસે છે નહીં, તો આપણે એવરેજ આન્સરને, મીન આન્સરને એકચ્યુઅલ આન્સર લીધું છે, તો ડેલ્ટા એ મીન અપોન એ મીન એ થઈ જશે આપણું રિલેટિવ એરર. તો રિલેટિવ એરરનો આન્સર ડેલ્ટા એ મીન કેટલું મળ્યું 0.11 અને એકચ્યુઅલ આન્સર છે 2.62. ઇટ મીન્સ આપણે જે એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, તો આ આન્સર તમને 0.11 ડિવાઈડ બાય 2.62 એ તમને આન્સર આપશે 0.04198. 0. ક્યાં દેખાશે હું જોઈ જોઉં, કદાચ તમને દેખાઈ જાય તો બાજુમાં લખી જ નાખીએ, બરોબર. યસ, ઘણી જગ્યા છે, વાંધો નહીં આવે. તો આ આન્સર થશે 0.04198. તો આ કેસમાં તમને રિલેટિવ એરર મળે છે 0.04198. હવે રિલેટિવ એરર મળી ગઈ તો બહુ ઇઝી છે. રિલેટિવ એરર આપણે ફાઇન્ડ આઉટ જ એટલે કરવું છે કારણ કે આપણે પર્સન્ટેજ એરર જોઈએ છે. તો પર્સન્ટેજ એરર ઇઝ વોટ, પર્સન્ટેજ એરર equals to relative error multiply by 100%. તો તમને રિલેટિવ એરર કેટલી મળી 0.4198, એને 0.04198 એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ 100 થી તો 4.198% આન્સર આવશે, which will be almost equals to 4.2%. દેખાય છે કમ્પ્લીટ? ચેક કરી લઉં ખાલી, બરોબર. યસ, આખો સમ દેખાય છે, બરોબર. તો પર્સન્ટેજ એરર તમને કઈ રીતે મળી તો કે રિલેટિવ એરરનો જે આન્સર આવ્યો એની સાથે આપણે 100% ને મલ્ટીપ્લાય કર્યા તો 4.198% છે, એને આપણે રાઉન્ડ કરી અને 4.2 લખ્યા છે, બરોબર. તો આ થશે આપણો આન્સર એક્ઝામ્પલ નંબર 2.7 નો. 2.7 જ છે આઈ થિંક, યસ. જો આપણે રેફરન્સ આપતા આપતા એક આખો એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી નાખ્યો. તો 2.7 એક્ઝામ્પલ છે આ, જેનો આન્સર અત્યારે કમ્પ્લીટ મેં બોર્ડ ઉપર લખ્યો છે, બરોબર. એમાં ટેક્સ્ટબુકમાં 4% છે, બીકોઝ એમાં આવશે હજી વેલ્યુઝ આવશે સર્ટેન, તમારે ભણવાની છે નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. સો એને આપણે પેન્ડિંગ રાખ્યું છે. રાઉન્ડ શું કામે અલગ રીતે કર્યું છે, એમાં 4% શું કામે આવે છે એ પછી ખબર પડશે. બટ અત્યારે આપણે
આ મેથડથી ચાલીએ તો આવો કંઈક આન્સર આવશે, બરોબર. લિથોમાં પણ સેમ આ જ 4.2 આન્સર છે. તો તમને ખબર પડી, રીડિંગ આપેલા હોય, એકચ્યુઅલ આન્સર નથી ખબર, તો સૌથી પહેલાં મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. પછી ઈચ એન્ડ એવરી રીડિંગ મીનથી કેટલું ડિફરન્ટ છે ઓર કેટલું એબ્સોલ્યુટ એરર છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એબ્સોલ્યુટ એરર. પછી એ જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એબ્સોલ્યુટ એરર મળે એને મોડમાં મૂકી એડિશન કરી અને મીન એબ્સોલ્યુટ એરર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. એન્ડ ધેન એને આપણે ડિવાઈડ કરીએ, ડેલ્ટા એ મીનને એ મીનથી ડિવાઈડ કરીએ તો આન્સર મળશે રિલેટિવ એરરનો. એને 100% સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું તો આન્સર મળી જશે પર્સન્ટેજ એરરનો. તો એકદમ સિમ્પલ હતું, કંઈ બહુ ડિફિકલ્ટ છે નહીં આમાં. એરરમાં બહુ જ મજા આવશે, બરોબર. તો આપણે મેથડ જોઈ લીધી, એનું સિગ્નિફિકન્સ, એનું એકચ્યુઅલ મિનિંગ સમજ્યા આપણે. વી અન્ડરસ્ટુડ ધેટ વોટ ઇટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે. આપણે જોયું એમ કે 0.1 મીટર એની એબ્સોલ્યુટ એરર હોય ને 1 મીટરની એબ્સોલ્યુટ એરર હોય તો વી કેનોટ જજ, રાઈટ. એકમાં ખબર પડી કે 10%ની એરર હતી, એકમાં ખબર પડી 1%ની એરર છે, તો કેટલો બધો ચેન્જીસ આવી ગયો, રાઈટ. તો તમે રિલેટિવ એરર ફાઇન્ડ આઉટ કરશો તો પિક્ચર ક્લિયર થશે. પર્સન્ટેજ એરર એ રિલેટિવ એરરનો જ એક પર્સન્ટેજમાં કન્વર્ટેડ આન્સર છે, બરોબર. એટલે રિલેટિવ એરર અને પર્સન્ટેજ એરર, ઇનિશિયલી એબ્સોલ્યુટ એરર. તો નોટ કરી લ્યો. હોમવર્કમાં તમારે આ એક્ઝામ્પલ 2.7 સેન્ડ કરવાનું છે મને. ઇક્વેશન ખાલી સેન્ડ કરવાના છે એબ્સોલ્યુટ એરરના, પછી મીન એબ્સોલ્યુટ એરરના, બરોબર. આ ઇક્વેશન છે, ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન. હિયર ઇટ વિલ બી n ટર્મ્સ હોય. અત્યારે તો 5 ટર્મ્સ છે એટલે 5 લખ્યું છે. n ટર્મ્સ હોય, 7 હોય, 8 હોય, 10 હોય, જેટલી ટર્મ્સ હોય એટલી n લખવાના, બરોબર. પછી રિલેટિવ એરરનું આ ઇક્વેશન છે અને પર્સન્ટેજ એરરનું, બરોબર. એટલે 4 ઇક્વેશન અને સમ સોલ્વ કરીને મને સેન્ડ કરો. અને એરર્સમાં આપણે જોઈએ સિસ્ટમેટિક, રેન્ડમ અને લીસ્ટ કાઉન્ટ એરર. એટલું ખાલી તમારે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં જ લખવાનું છે, બરોબર. આટલું હોમવર્કમાં તમારે મને સેન્ડ કરવાનું છે. અને હવે આપણે વાત કરીએ તમારા સૌથી ફેવરેટ સેગમેન્ટની, બરોબર. તો તમે આ નોટ કરી લો પોઝ કરીને, ત્યાં સુધી હું રબ કરી નાખું. સો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું અબાઉટ લીપ યર્સ, રાઈટ. લીપ યર કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું કે લીપ યર છે કે નહીં, સેન્ચુરી યરની વાત કરી. અને તમને બધાને બહુ મજા આવી, તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોના મને મેસેજ પણ આવ્યા, બરોબર. તો આજે આપણે થોડીક એના અકોર્ડિંગ જ વાત કરવી છે, બરોબર. નવા ટોપિકમાં નથી જતા. તો જે લીપ યર હોય એમાં આપણને ખબર છે કે 366 ડેઝ હોય, અને એ એક્સ્ટ્રા ડે છે એ એડ ક્યાં થાય છે તો કે ફેબ્રુઆરીમાં. તો કોઈને ખબર છે કે એ ડે ફેબ્રુઆરીમાં જ શું કામ એડ થાય છે? તો તમારામાંથી ઘણા બધા ધુરંધરો એમ કહેશે કે બિકોઝ દેર આર ઓનલી 28 days or least days in a month, which the month is February, that's why we add that extra day in February. તો એ તો મને પણ ખબર છે કે એમાં સૌથી ઓછા ડેઝ છે, that's why we add extra day in February. તો મારો ક્વેશ્ચન આવો છે કે why there are least day in February only? સૌથી ઓછા દિવસો, સૌથી લેસ ડેઝ ફેબ્રુઆરીમાં જ શું કામે છે? કેમ બીજા કોઈ મંથમાં નહીં? લાસ્ટ મંથ તો ડિસેમ્બર છે, તો ડિસેમ્બરમાં ઓછા હોવા જોઈએ. ફેબ્રુઆરીમાં વચ્ચેના મંથમાં શું કામે, સેકન્ડ મંથમાં શું કામે? બિકોઝ આપણે જે ફોલો કરીએ છીએ એ કેલેન્ડર જૂનું કેલેન્ડર છે, ગ્રીક કેલેન્ડર, જ્યાં યરનું સ્ટાર્ટિંગ એમના માટે યરનો ફર્સ્ટ મંથ માર્ચ હતો. એમનું યર માર્ચથી સ્ટાર્ટ થતું. એન્ડ દે ફોલોડ લુનાર કેલેન્ડર. ઇટ મીન્સ મૂન ઉપર બેઝડ કેલેન્ડર. એ લોકો મૂનની સિચ્યુએશનને અકોર્ડિંગ એ લોકો કેલેન્ડર પોતાનું સેટ કરતા. હવે ધેટ્સ વાય એમાં 30 ડેઝ હોય, 31 ડેઝ હોય. તમે આપણે આમ હિન્દુ કેલેન્ડરમાં તિથિ આવે, બરોબર, બધામાં તિથિ તો બધામાં આવે, કોઈ પણ રિલિજનનું કેલેન્ડર હોય તો એમાં તમે જોતા હોય ઘણી વખત આમ ટૂંકમાં પાંચમ છઠ ભેગી હોય, ઘણીવાર 2 સાતમ હોય, બરોબર. ઘણીવાર પછી આમ દિવાળી પછી એક દિવસનો ધોકો આવી જાય ઉડતો એમ. એટલે આવું ઘણી બધી વસ્તુ એવી હોય જે આપણે પ્રેડિક્ટ ના કરી હોય ને એમ અચાનક આવી જાય, બરોબર, અનપ્રેડિક્ટેબલ હોય. તો આવું થાય છે બિકોઝ ઓફ ધ સિચ્યુએશન ઓફ મૂન. તો આવા કેસમાં જે કેલેન્ડર હતું જૂનું એ પણ મૂનને બેઝડ હતું, મૂનને ફોલો કરતું, બરોબર. હવે એમાં થતું શું કે એ લોકોનું યર સ્ટાર્ટ થતું માર્ચમાં.
એ લોકો ડેઝ અલોટ કરતા ગયા, ક્યારેક 30, 31 અમાસ ને પૂનમ ને એવું હોય ને, બરોબર, ફૂલ મૂન ને એવું બધું. તો 30, 31 ડેઝ, 30, 31 ડેઝ આપણે આમ બધાએ યાદ રાખેલું હશે, ગોખેલું હશે, બરોબર, નાનપણમાં 30, 31 જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, આમ ખાડો ને ટેકરો ને એવું બધું એમ. તો એવા કેસમાં એ લોકો માર્ચથી ડેઝ આપતા ગયા. હવે ટોટલ તો 365 ડેઝ જ છે, મેક્સ 366 છે, એનાથી વધારે તો ડેઝ નથી. તો એ લોકોએ માર્ચથી ડેઝ આપવાના સ્ટાર્ટ કર્યા, અને જેટલા જે બફર સ્ટોક હતો ને, જે વધારો હતો, જે લાસ્ટમાં વધ્યા, એ બધા ડેઝને એ લોકોએ લાસ્ટ મંથમાં રાખ્યા. લાસ્ટ મંથ ઓફ ધેર કેલેન્ડર, એ લોકોના કેલેન્ડરમાં લાસ્ટ મંથ કયું હતું? તો કે ફેબ્રુઆરી. ધેટ્સ વાય એ લોકોએ સૌથી લીસ્ટ ડે આવતા હતા એ ફેબ્રુઆરીમાં રાખ્યા, અને એડ કરવાનું આવ્યું તો પણ એ લોકોએ ફેબ્રુઆરીમાં જ એડ કર્યું. બરોબર. આપણે જઈએ ને, આપણું એક લિમિટેડ બજેટ હોય અને આપણે સપોઝ કે 4-5 વસ્તુ લેવાની હોય, તો આપણે ટોપ પ્રાયોરિટી વસ્તુ પહેલાં લઈએ, લીસ્ટ પ્રાયોરિટી હોય એને લાસ્ટમાં રાખીએ. જો પૈસા વધે તો એ લેશું, અને નહીં વધે તો નહીં લઈએ. અને સપોઝ કે ઓછા પૈસા વધે તો આપણે લો ક્વોલિટીનું પણ લઈએ. એ જ રીતે ડેઝ અલોટ કરતાં કરતાં લાસ્ટમાં જેટલું વધ્યું એ બધું આપી દીધું બિચારા ફેબ્રુઆરીને. બરોબર. તો યંગર સિબ્લિંગ્સમાં એવું થતું હોય, સૌથી નાના ભાઈ બહેનો એ બિચારાઓ સાથે આવું થતું હોય. બરોબર. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ. તો આઈ એમ ધ યંગેસ્ટ વન ઇન માય ફેમિલી. તો આવું થતું હોય. બરોબર. દુઃખ ન કરવું એનું. હવે આની સાથે એસોસિએટેડ છે ને એક બીજી પણ સ્ટોરી છે. હવે કરેક્ટ છે કે નહીં મને નથી ખબર, એકચ્યુઅલી મેં ક્યાંક વાંચી હતી. તો તમે આમ જુઓ ને, તો જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, જુલાઈમાં 31 ડેઝ અને ઓગસ્ટમાં પણ 31 ડેઝ. તો આવું એક સિક્વન્સ બ્રેક શું કામે થાય છે જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં? તો એની પાછળ એક સ્ટોરી છે કે જે આ કેલેન્ડર ફોર્મેશન જે હતું આખું, ત્યાં એ લોકોના એક બહુ સારા એમ્પરર હતા, જેમણે લોકોના સારા વેલબિંગ માટે એ લોકોએ, એ રાજાએ, એમ્પરરે બહુ સારા કામ કર્યા. એ એમ્પરરનું નામ હતું જુલિયસ સીઝર. હવે માઇટ બી જુલિયસનો સ્પેલિંગ ખોટો હોય, બટ પ્રોનાઉન્સિએશન એનું જુલિયસ જ છે. તો ત્યાંના લોકોએ છે ને એને હોમેજ પ્રોવાઈડ કરવા માટે, આપણે કેમ ગાંધી બાપુને હોમેજ પ્રોવાઈડ કરવા માટે આપણી જે કરન્સી નોટ્સ છે એમાં ગાંધી બાપુનો ફોટો રાખ્યો છે. બરોબર. એ જ રીતે ફોટોગ્રાફ આપણે હોમેજ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. વી શો દેટ વી હેવ ગ્રેટિટ્યુડ ટુવર્ડ્સ હિમ, ધ ફાધર ઓફ ધ નેશન. સેમ વેઝ ત્યાંના લોકોએ ગ્રેટિટ્યુડ, હોમેજ પ્રોવાઈડ કરવા માટે જુલિયસ સીઝરના નામની પાછળ એક મંથનું નામ આપી દીધું, જે નામ છે જુલાઈ. હવે જુલાઈમાં સિક્વન્સમાં આવતા હતા 31 ડેઝ. હવે એના પછી પણ એક બહુ સારા ત્યાંના એમ્પરર હતા, જેમણે પણ લોકો માટે બહુ સારું કામ કર્યું. એમના રૂલની અંડરમાં બહુ સારું એ લોકોએ પ્રોગ્રેસ કર્યું. તો લોકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે આ જે એમ્પરર છે, સેકન્ડ એમ્પરર, એને પણ આપણે હોમેજ પ્રોવાઈડ કરીએ. અને એમનું નામ હતું ઓગસ્ટસ સીઝર. એમનું નામ હતું ઓગસ્ટસ સીઝર. એટલે એમના નામની પાછળ એ લોકો એક મંથ આપ્યો, જેનું નામ ઓબ્વિયસલી તમે ખતરનાક લોકોએ ગેસ કરી જ લીધું હશે, ઓગસ્ટ. હવે થતું હતું સિક્વન્સમાં છે ને, જુલાઈમાં 31 ડેઝ આવતા હતા, ઓગસ્ટમાં 30 ડેઝ જ આવતા હતા. હવે ત્યાંના અમુક લોકો સુપરસ્ટિશિયસ હોય ને, જે ત્યારે તો એટલું બધું એજ્યુકેશન નહોતું, તો ત્યાંના અમુક લોકોએ કીધું કે આ એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે જુલિયસ સીઝર વોઝ બેટર એમ્પરર or greater emperor than Augustus Caesar, because the month which is named after him has more days than August. The month which is named after Augustus Caesar, it indicates that Julius Caesar was greater emperor than Augustus Caesar. તો એ લોકો એવું નક્કી કર્યું કે ના, બે એમ્પરર માટે આપણને સમાન સરખું માન છે. બરોબર. તો કોઈની સાથે આપણે અન્યાય નથી કરવો, પાર્શિયાલિટી નથી કરવી. ધેટ્સ વાય એ લોકોએ શું કર્યું, ઓગસ્ટમાં પણ 31 ડેઝ કરી નાખ્યા. ઇટ મીન્સ, ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ ધેટ બોથ ધ એમ્પરર્સ વેર ઇક્વલી ગ્રેટ. અને જે એક ડેનો લોચો પડતો હતો, બરોબર, એ લોકોએ એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું ફેબ્રુઆરીમાં. ધેટ્સ વાય એક ડે એડ થાય છે ને તો એ ફેબ્રુઆરીમાં 29 થાય છે. બાકી સપોઝ કે આમાં 30 હોત તો ફેબ્રુઆરીમાં 29 હોત. અને શું થાત, જ્યારે લીપ યર આવત તો એમાંય 30 ડેઝ થઈ જાત. બટ અહીંયા આવું સુપરસ્ટિશન, આપણે પછી કેલેન્ડરમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી કર્યા,
આપણે બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરીએ જ છીએ. દેટ્સ વાય જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં ઇક્વલ ડેઝ આવે છે 31 અને એ સિક્વન્સ એ બ્રેક થાય છે, બરોબર. એટલે આપણે આમ ટપીને પાછા અહીંયા આવી જાય. તો આઈ હોપ કે તમને આ વાત પણ ગમી હશે, બરોબર. આજના લેક્ચરને આપણે અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ. ફિઝિક્સને એન્જોય કરતા રહ્યો. કીપ પ્રિપેરિંગ. ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.